ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਪਦਦ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
उस कमरे विच हुंदा जिथे सतगुरु जी का अवतार हुंदा है। तीसरी उदाहरण दास दवे, जदों धन गुरु रामदास साहब महाराज का प्रकाश हुंदा है तां महाकवि भाई संतोख सिंह जी वो लिखते ने कि उस रात उस टाइम एक विलक्षण घटना हुई है सारे लाहौर शहर दे विच। पहली घटना ये हुई है कि लोकां नूं सुते सिद्धी आनंद की प्राप्ति हुई, लोकां नूं दुख भुल गया उस रात, लोकां नूं चिंता भुल गई उस रात, पता ना लगे खुशी कादी है, पर सारे खिड़ गए, पता ना लगे भी खुशी कादी है। बड़ी मेहनत करके भाई संतोख सिंह जी ने इतिहास लिखिया। वो कहते दूसरी गल ये हुई, वो लिखते ने नदियां नीर शीर होवे बहियो, खूहां दा ते नदियां दा पानी उस रात जिस टाइम श्री गुरु रामदास साहब संसार च प्रगट होए दुध बन के वगिया। सब नूं पानी दे विचों दुध दा स्वाद आया। ये कहंदे दो घटना धन गुरु रामदास साहब दे प्रकाश वेले होई। वैसे ये उन्हां दे जीवन नाल जुड़दियां भी ने, क्यों जे वो पानी नूं दुध कर सकते हैं तो उन्हां दा जीवन दसदा कि वो कावां नूं हंस भी करते रहे ने, वो जीवन पलटते भी रहे ने। ते उन्हां दी उस्तत दे विच आपां ये बचन पढ़ते भी हाँ भी रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इस्नाना गुर पूरे कीने दाना। आपां ये भी बचन गुरबाणी दे विच पढ़ते हाँ, अमृत सार सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस होए। ये भी पढ़ते हैं कागो हंस करे। धन गुरु रामदास साहब महाराज पिता हरदास जी दे कहण उपर घर दे विच गरीबी है, घुंगड़ियां वेचण जांदे ने बाजार दे विच। घर दे विच हालात इदां दे ने, भावें कि जिथे उन्हां दा जन्म होया उन्होंने चूना मंडी कहते हैं। इत्थे चूने का मतलब कली नहीं, इत्थे चूने का मतलब हीरियां दियां कणियां। जिस बाजार दे विच जिस मंडी विच हीरे विकदे सी, इत्थे चूने का मतलब किते वो चूना ना कर लिओ जिहड़ा आपां घरां नूं कली करी फिरदे आ। इत्थे हीरियां दियां कणियां, उहनूं चूना कहा जांदा। उस चूना मंडी लाहौर शहर च महाराज का जन्म होंदा। पिता जी ने माता नूं कहा कि इन्हां नूं कुछ काम धंधे लाओ। शाबा भर के वेचण गए, उबाले होए चने घुंगणियां कह दिंदे आपां। भगवान परमेश्वर वाहिगुरु उन्हां दी परख करन वास्ते किसी गरीब साधु का रूप धार के आए। ये कोई घटनावां ने जिहड़ियां किसी अवतारी पुरुष वेले हुंदियां ने। बच्चे ते बड़े होए दुनिया च, पर धन गुरु नानक देव साहब महाराज उत्ते सिर्फ सप ने छां कीती, नहीं तो मझां ते तुसी सारे ही चारते रहे होगे तो मैं भी चारदा रहा। शौक वजों चल गए। एक दिन आपां भी वेखीए स्वाद भी मझां चारन दा की आउंदा। एवें गर्मी च एवें धुप्पे सड़ सुड़ के वापस मुड़ आए। करना की सी उत्ते, एक दूजे नूं ढीमा मारी गए। धुप्प हरेक बच्चे नूं पई,
ਮੱਝਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਖਲੋਤੀ ਨਾ, ਛਾਂ ਕਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਜੇ ਛਾਂ ਢਲੀ ਤੇ ਛਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਨਿਆਂ ਦਾ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨਬੇੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛਾਬਾ ਹੀ ਛਕ ਗਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਆਪੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਸੁਣਿਓ ਦਿਜ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਸ ਬਾਲ ਸਮ ਹੋਵੇ ਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਵਾ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਏਵ ਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸदैवं ਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਸਤ ਏਵ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਵ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਨਾ ਵੱਧ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸदैवं ਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਤਾ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਏਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸदैवं ਸਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਆਓ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਚੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕੋ ਧੌਲ ਹਰ, ਕਿਸ ਕੇ ਆਇਓ ਕਾਮ, ਰਾਮ ਬਿਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਸੀ ਬਿਨ ਜੀਏ ਨਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਧੌਲ ਹਰ ਕਿਹਦਾ? ਧੂਏ ਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ? ਦੱਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੋ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਆ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਕਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕਾ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਤਾ ਨਾ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮੌਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦਊਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਕੀਰੇ ਤੇ ਕਿਰਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕੀੜੇ ਤੇ ਕਿਰਮ, ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕੀੜੇ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਵਾਈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਗੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਦੀ ਰੋਜ਼, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਡੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿੱਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਈਆਂ ਡਾਰੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਈ ਗਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸੜਕ ਭਰੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਵੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ, ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਸਾਧੂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ ਝੂਮਦਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਝੂਮਦਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਝੂਮਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਹ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਛੇਤੀ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਂ ਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਕੀ ਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5000 ਚੁੱਕ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ ਤੇ 5000 ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5000 ਚੁੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪਾਂਡਿਆ, ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਆਉਂ ਥਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰੇ। ਤਰਸ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ,
ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੋੜ ਔਗਣ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੰਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ। ਇਹੋ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਬਾਜਾ। ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਜਿਹਨੇ ਔਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਦਵੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਪਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪ ਲੈਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਖਾ ਬਣਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਖਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਸਖਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਥੁੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2 ਚੋਲੇ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਏਡੇ ਵਿਰਾਗੀ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਦੂਜਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ